안녕하세요. 다들 좋은 한 주 보내고 계신가요? 자, 아마도 투자를 어느 정도 하신 분이시고 뉴스를 팔로우하신 분이시라면 론 베런이라는 이름을 한 번쯤은 들어보셨을 거라는 생각을 합니다. 자, 이분 같은 경우 2014년부터 2016년까지 테슬라의 주가가 15불이었을 당시에 테슬라의 미래에 대한 확신으로 크게 투자를 하셔서 지금은 5조 원 이상의 수익을 내고 계신 분이신데요. 론 베런 같은 경우에는 회사의 수치들을 디테일하게 분석하시면서 인터뷰 중에 패널들이 어떤 질문을 던지더라도 정확한 수치를 제시하시고 그 회사의 모든 디테일뿐만 아니라 그 회사의 경쟁사들의 수치들까지 정확하게 분석하면서 비교하시는 걸로 유명하신 분인데요. 론 베런이 인터뷰를 아주 자주 하는 분이 아니시기도 하고 아주 검소하시고 자유로우셔서 어떤 경우에는 농장 앞에 앉아서 인터뷰를 하는 경우도 있는데요. 투자를 오래 하지 않으신 분들께서는 이분은 뭐지라고 생각하시고 인터뷰를 그냥 지나칠 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 하지만 CNBC 인터뷰를 보시면 론 베런이 말을 하기 시작하면 거의 모든 패널들이 집중해서 듣고 정말 궁금해하는 부분들을 질문하는 걸 볼 수 있습니다. 자, 보통 CNBC 인터뷰들을 보시면 많은 경우 패널들이 일부러 인터뷰를 하시는 분에게 딴지도 걸고 짓궂은 질문들도 던지는데요. 저는 지금까지 론 베런의 인터뷰 중에 이런 패널을 본 적은 단 한 번도 없습니다. 자, 최근에 HSBC의 한 애널리스트가 나와서 테슬라에 대한 하이프가 아직도 많지만 테슬라는 단순한 전기 자동차 회사에 불과하며 주가가 크게 떨어져서 최소 146불까지는 내려갈 것이다 라고 말을 했는데요. 이번 인터뷰 초반에 호스트께서 HSBC 애널리스트의 이 의견에 대해 어떻게 생각하시는지 여쭤봤는데요. 론 베런이 역시나 아주 디테일한 수치들을 토대로 테슬라가 왜 세계 어떤 전기 자동차 회사와 비교 자체가 불가능하며 테슬라의 성장이 왜 아직도 시작에 불과하다고 강하게 믿는지, 그리고 포드나 GM 같은 대형 자동차 회사들이 결국 테슬라 앞에 무릎을 꿇게 될 것이며 중국에서도 테슬라라는 회사가 성장할 수밖에 없는 이유들을 나눠주셨는데요. 아마 오늘 영상을 보고 나시면 테슬라 주주분들이나 테슬라 주식에 관심 있으신 분들께 많은 도움이 되고 좋은 인사이트들도 얻게 될 거라는 생각이 들어서 이번 영상을 만들게 되었습니다. 자, 그러면 디스클레이머만 듣고 영상 바로 보도록 하겠고요. 지금 시킹 알파에서 1년에 239불 하던 서비스를 167불까지 할인하는 프로모션을 한다고 하니 관심 있으신 분들께서는 아래 링크를 클릭하셔서 할인을 받으시기 바라겠고요. 시킹 알파 퀀트 시스템의 창시자께서 시킹 알파 플랫폼을 사용해서 각 분야의 탑 주식들을 찾는 방법을 설명한 영상도 있으니 참고하시면 정말 큰 도움이 될 거라는 생각을 합니다. 그리고 지금 같은 힘든 마켓의 하락으로 저평가되어 매수하기 좋은 기회라고 생각한 제 장기 투자들이나 차트 분석을 통해 마켓의 상향 혹은 하향 트렌드를 기반으로 매수 매도하는 단기 트레이드, 그리고 이미 보유하고 있는 주식들을 단 한 주도 팔지 않고 프리미엄 수익을 내는 커버콜들을 나누고 있는데요. 제 서비스에 관심 있으신 분들께서는 아래 페이트리온 링크를 클릭하셔서 이 힘든 마켓을 함께 잘 견디고 헤쳐나갔으면 좋겠습니다. 제가 만든 컨텐츠들은 어디까지나 정보 전달을 위한 영상들이기 때문에 절대 영상만 보시고 주식들을 매수 매도하지 마시기 바라고요. 본인 스스로 반드시 리서치를 더 하신 다음에 판단을 내리시기 바라겠습니다. There was an analyst call just yesterday. This is HSBC. They said that their price target was $146. What was so interesting about the report was that they really were trying to define the company as an EV automobile maker. Is that the way you think about this company? I think about it as a technology company that's providing services to their own company and to others. They can't possibly be matched by anyone else. They have data, technology. They make cars cheaper than anyone else. When Ford makes one of these cars, an electric car, every car they make, they lose $36,000 on. $36,000 per car. Our company now makes about $8,000 or $9,000 in profit a car. If they build a plant that costs $7 billion for a million cars, that plant was making $15 billion a year on a $7 billion investment. $15 billion on a $7 billion investment. An ordinary industrial company would make 15% on capital, 20% the most. This guy's making his capital twice a year. So he's the lowest cost person. Everything about the business is trying to drive prices lower. The way we're going is that their electric cars, they drive, I guess they have about 30 miles a day, 30 or 40 miles a day, and they have 3 million of them that are collecting data. Do you think that is the responsibility or a function of the products that these other automakers are putting out? Or do you think that there actually isn't the demand
for EVs writ large that maybe was anticipated or expected? There's 1.5 billion cars that have to get replaced. They do about 80 million cars a year, and a small percentage of those, 10%, are electric right now. Ultimately, it's going to be all electric. But the reason there's not more demand is the cars that are out there are not very attractive by the dealers, by the car companies, and they're expensive, number two. And then in addition to that, the dealers who sell them, they don't want to sell them because there's nothing to service. The dealers make all their money on servicing. So dealers sell them, they're not selling them. 자, 이전 영상들에서도 나눴지만 저 역시 테슬라라는 회사가 단순히 전기 자동차 회사가 아니라 테크 회사라는 생각을 하고 있고요. 테슬라의 소프트웨어 기술은 자사의 시스템을 발전시키는 데도 이용되지만 제3의 회사들에게도 서비스를 제공하면서 큰 수익을 당연히 내게 될 거란 생각을 합니다. 자, 자율주행 시스템이 어느 정도 완성이 되고 나면 로보택시의 성장 포텐셜은 말할 것도 없고 도조 컴퓨터와 테슬라 로봇의 등장 역시 이 회사의 가치를 다시 한번 크게 뛰어오르게 하는데 큰 역할을 하게 될 거라고 믿고 있습니다. 런 베런이 아주 흥미로운 부분을 짚어주셨는데요. 사실 테슬라를 제외한 거의 모든 자동차 회사들이 전기 자동차 한 대를 팔 때마다 수익이 나는 것이 아니라 오히려 팔고 나서도 손해를 보고 있다고 합니다. 대부분의 자동차 회사들이 아직은 전기 자동차를 생산하는 기술이 미흡하기도 하고 부품들의 가격 또한 만만치 않기 때문에 전기차를 만들어서 팔아도 회사 입장에서는 손해를 보고 있다는 이야기가 되겠죠. 가령 포드 같은 역사가 깊고 탄탄한 대형 자동차 회사마저도 전기 자동차 한 대를 팔 때마다 36,000불 혹은 4천만 원 가량의 손해를 본다고 하는데요. 반면에 테슬라 같은 경우에는 차 한 대 팔 때마다 8,000에서 9,000불 정도의 수익이 난다고 합니다. 그렇기 때문에 테슬라를 제외한 거의 모든 자동차 회사들이 전기차 파는 것을 오히려 꺼려하고 고객들이 와도 가솔린 자동차 쪽으로 권유를 하고 있다고 하네요. 사실 지금 대부분의 자동차 회사들이 매출을 올리고 있는 부분도 가솔린 자동차를 팔고 나서 서비스 비용이나 부품 교체로 인해 발생되는 수익이라고 합니다. 그런데 전기 자동차 같은 경우에 서비스나 부품 교체 자체가 가솔린 자동차에 비해 현저하게 적은 편이기 때문에 자동차 회사 입장에서도 전기 자동차를 팔면 팔수록 수익이 되지 않는다는 걸 알고 있는 거죠. 그렇기 때문에 수치들만 분석해 보면 전기 자동차에 대한 전반적인 수요가 많지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 그런데 런 베런의 말에 따르면 지금 교체되어야 하는 자동차가 15억 대 정도가 되는데 매년 8천만 대 정도가 교체가 되고 있다고 합니다. 매년 8천만 대 정도가 교체되고 있다고 합니다. 그리고 그 중에 10%만 전기 자동차로 차를 바꾼다고 하네요. 그런데 런 베런의 말에 따르면 결국에는 모든 차들이 미래의 전기 자동차로 교체될 수밖에 없기 때문에 전기 자동차 시장의 성장 포텐셜은 상상 이상이라고 말씀을 해주시면서 이렇기 때문에 경쟁자조차 없는 테슬라의 가치는 전기 자동차 시장 하나만 봐도 아주 크게 성장할 포텐셜이 어마어마하다고 말씀을 해주시고 있습니다. 거기다가 인공지능 시대에는 누가 봐도 다가오는 트렌드인데 인공지능 시대의 승자와 패자를 결정지을 가장 중요한 요소가 바로 데이터라고 말씀하시면서 테슬라 같은 경우에 매일매일 약 300만 대의 테슬라로부터 20에서 40마일가량의 데이터들이 실시간으로 제공된다고 합니다. 거기다가 머신러닝으로 업그레이드된 자율주행 시스템이 모든 테슬라에게 제공되고 있기 때문에 세상 어떤 자동차 회사도 자율주행 플랫폼에 있어서는 테슬라의 FSD 시스템에 비교조차 하기 힘들 정도로 테슬라가 앞서 있고 지금도 아주 빠른 속도로 발전하고 있다고 합니다. 자, 그리고 멜리사라는 다른 호스트분께서 중국에 테슬라를 위협할 수 있는 무서운 경쟁자들이 있다고 생각하시는지 여쭤보면서 테슬라가 중국에서는 환대를 받고 있지 않다라고 생각을 하는데 이에 대해 어떻게 생각하시는지 질문을 해주셨습니다. 자, 이에 대한 런 베런의 답변을 한번 들어보도록 하겠습니다. You know, when you think about China, how do you think about the growth there? Just wondering how you think about the competition, but also the weakening Chinese consumer, and have you discounted that portion of the Tesla story at all, given the Chinese economic forecasts out there? Tesla right now is doing about 1.8 million cars a year. When we started investing in the company 7 years ago, when we invested between 2014 and 2016, they were doing 41,000 cars a year. So 41,000 cars a year to 1.8 million, they're on their way to 20 million cars. China is about 1 million right now of their 2.8 million, but a large percentage of what they make in China is exported from China to Europe. The idea is that China invited Musk in and invited him in because the Chinese car companies have done very poorly for a long time, and the promise was that he's going to help them become better car manufacturers and he's not trying to take over the market in China, better car manufacturers and develop a local supply chain. And so he was the only one that's ever been invited into China that's been able to not have a partner, a local partner, to operate their business.
So I'm convinced that they have good operations in China. The person who runs their Chinese business, the Tesla business in Austin, in fact, is probably in line to be an important person at Tesla overall. He's Chinese, and he was brought from China to Texas and runs the business there. He's going to be in charge of all the automobile business. So I think the relations they have with China are exceptionally good. Both people are getting something from it, and I think that business will continue to grow. But he's going to open plants all around the world for low-cost cars, and wait till you see what's going to happen when all of a sudden they start selling cars instead of for $40,000 a piece, for $25,000 a piece, which is going to happen in about a year and a half from their new model. The new model they think is going to do 5 million cars a year. 5 million cars a year for the Model 2. That's coming. 자, 이 부분은 저도 사실 몰랐던 부분이었는데요. 론 베런의 말에 따르면 일론 머스크가 중국에 먼저 무작정 갔다기보다는 중국 쪽에서 오히려 먼저 일론 머스크에게 중국의 전기차 시장의 발전을 위해서 도움을 먼저 청했다고 하네요. 그러면서 일론 머스크가 중국의 전기자동차 시장 발전에 도움을 주는 조건으로 중국에서도 테슬라가 비즈니스를 할 수 있게끔 서포트를 해주겠다는 협상을 했다고 합니다. 지금 현재 텍사스 오스틴에 팩토리를 관리하는 분이 중국에서 넘어오신 분이시고 아마도 이분이 기술을 배우셔서 중국의 테슬라 비즈니스를 이끌어 갈 거라고 합니다. 자, 주위 많은 분들이나 뉴스에 보도되는 내용에 따르면 중국이 테슬라에 상당히 적대적이며 테슬라를 중국으로부터 밀어내려고 한다라는 내용이 많은데요. 론 베런의 이야기에 따르면 일론 머스크와 중국 간의 관계는 좋아 보이고 비즈니스 면에서도 서로에게 도움이 되는 윈윈 상황이라고 할 수 있겠습니다. 자, 그리고 인터뷰 마지막 부분에 론 베런이 1년에서 1년 반 안에 지금 4만 불 하는 테슬라보다 훨씬 저렴한 2만 5천 불 하는 테슬라가 출시될 거라고 하셨는데요. 2만 5천 불 하는 테슬라를 1년에 무려 500만 대나 팔 수 있을 거라고 예상을 한다고 합니다. 자, 그럴 경우 테슬라의 주가가 다시 한번 크게 오를 가능성도 아주 높을 거라는 생각도 나눠주셨습니다. 시간이 지나봐야 테슬라의 정확한 미래를 알 수 있겠지만 만약 일론 머스크가 다시 한번 목표하고 전망한 대로 딜리버리를 실제로 해준다면 테슬라의 가치는 지금보다 훨씬 더 올라가 있을 거라고 저도 개인적으로 생각을 합니다. 자, 이상 오늘은 투자계의 거장인 론 베런의 테슬라에 대한 인사이트와 생각들을 나눠봤습니다. 조금이라도 도움이 되셨다면 주위 분들과 나눠주셨으면 너무 고맙겠고요. 구독과 라이크를 해주시면 더욱 감사하겠습니다.